गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सपनदीप कौर, मैथ मिस्ट्रेस गवर्नमेंट हाई स्कूल लेहल, ब्लॉक धारीवाल 1 डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तो अज मैं तुहानू 9वीं क्लास मैथ की नैक्सट असाइनमेंट 173 सिखावांगी जो कि क्वाड्रिलेटर्स के उपर आधारित है। लास्ट टाइम असी ये चैप्टर स्टार्ट किया सीगा 8वां लैसन चतुर्भुजावां। अज असी उन्होंने ही कंटिन्यू करते हैं। ये असाइनमेंट्स पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब मैथ टीम द्वारा तैयार की जा रही हैं, जिहदे विच अज असी 8.1 दे विच चतुर्भुजावां दे गुणां दे बारे पढ़ना है। लास्ट टाइम असी चतुर्भुजावां दी किस्मां टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कीता सीगा। अज असी उन्हां दे गुणां दे बारे, उन्हां दी प्रॉपर्टीज़ दे बारे सिखांगे। पहली प्रॉपर्टी है, उसका पहला गुण है चतुर्भुज दे चारों कोणां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। इहनूं असी एक डायग्राम दे विच समझदे हां। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जिहदे विच सारे कोण लिखे हुए ने। ਇਹ देखो सारे कोण असी लिखे हुए ने। ए हैगा 95 डिग्री लिख लैने आ, बी हैगा 77 डिग्री, सी 100 डिग्री, डी 88 डिग्री। सारे एक बार प्लस करके देखो कितना बनया साडे कोल। 5 ते 7 12, 12 ते 8 20, 2 9 ते 9 18, 18 ते 8 हो गए साडे कोल 26, इत्थे 2 आ गया, 2 ते 1 बन गया 3। देखो कितना बन रहा साडे कोल 360 डिग्री। हुण असी एक बार चेंज करके देख लीए सारे एंगल्स नूं, फिर असी एक बार प्लस करांगे। ठीक है, सारे एंगल्स चेंज करके दोबारा ये प्लस करो। ए बन गया साडे कोल 92 डिग्री, बी आ गया साडे कोल 94 डिग्री, सी 84 डिग्री, डी 90 डिग्री। हुण सारे नूं दोबारा प्लस करो, फिर कितना आवेगा साडे कोल 2 ते 6, 2 ते 4 बन गया 6, 6 ते 4 10। ठीक है, 9 ते 9 18, तो ये फिर 9 तो फिर 9 18, ये 18 के 18 बन गए साडे कोल फिर 36। फिर टोटल साडे कोल आ रहा है 360 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੀ मर्जी टाइप होवे क्वाड्रिलेटरल दी, ਜਿਹੜੀ मर्जी किस्म की चतुर्भुज होवे, सब दे कोणां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसका दूसरा गुण है, दूसरा पॉइंट, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसनूं दो सरबंग समत्रिभुजां दे विच वंडदा है। बच्चों एक थ्योरम भी हैगी है, चलो आओ इनू असी डायग्राम बना के समझते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज जिहदे विच असी ड्रॉ किया होया एक डायगनल B ते D। हुण डायगनल ड्रॉ करन दे नाल ये समांतर चतुर्भुज दो हिस्सियां च वंडी गई, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से की जिहड़ी शेप हैगी है वो है साडे कोल एक ट्रायंगल, दूसरे हिस्से की शेप हैगी है D B ते C, ये भी एक ट्रायंगल। हुण थ्योरम की कहती है, थ्योरम के अनुसार जेकर समांतर चतुर्भुज दे विच एक विकर्ण ड्रॉ किया जाए, उहदे जिहड़े दो त्रिभुजां बणियां ने वो दोनों सरबंग सम होणगियां, कॉन्गुरेंट ट्रायंगल्स होणगियां। कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसनूं दो सरबंग सम त्रिभुजां दे विच वंड दिंदा है। इस थ्योरम नूं याद रखण वास्ते तुसीं एक एक्टिविटी कर सकते हो। एक कागज़ की समांतर चतुर्भुज बना लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक विकर्ण ड्रॉ कर लो, तो विकर्ण वाली लाइन तो कैंची या कटर के नाल उथों कट लो। दो हिस्से बन गए, दोनों हिस्सों को एक दूसरे के उपर रख के देखो, तुसीं देखोगे कि दोनों जिहड़े हिस्से ने वो एक दूसरे को चंगी तरह ढकदे पे ने। जो चंगी तरह ढक लैणगे ये की हुंदा है, यही तो साडे कोल कॉन्गुरेंसी रूल हुंदा है। ठीक है, कॉन्गुरेंट फिगर्स किहड़ियां हुंदियां ने, जिहड़ियां दोनों दे एक दूसरे को चंगी तरह ढक लैन, क्योंकि साइज़ ते शेप दे विच बराबर हुंदियां ने। ये तुसीं जदों एक्टिविटी करोगे तुहानूं अपने आप थ्योरम याद हो जाएगी कि कोई भी पैरेललोग्राम होए, उहदा डायगनल ड्रॉ किया होवे ते उहदियां जिहड़ियां दो ट्रायंगल्स बननगियां वो दोनों कॉन्गुरेंट होणगियां, दोनों सरबंग सम होणगियां। चलाओ हुण असीं इन्हां दोनों प्रॉपर्टीज़ दे बेस ते असीं अपने असाइनमेंट दे क्वेश्चनस करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण पहली, एक चतुर्भुज दे कोण 3:5:9:13 के अनुपात विच हन। उस चतुर्भुज के सारे कोण पता करो। कोण पता करने असी, लेकिन इंफॉर्मेशन किहड़ी दित्ती हुई है, उन्हां कोणां दा अनुपात दिता होया, उन्हां कोणां दी रेशो दित्ती हुई है। असी सारे कोण पता करने वास्ते मन लैने आ पहला कोण 3x हैगा, क्योंकि पहली रेशो हैगी है 3, इस करके असी 3x मान लिया। मान लो दूसरा कोण 5x है, क्योंकि दूसरी रेशो 5 दित्ती हुई है। इसी तरह तीसरा कोण मान लैने 9x है, क्योंकि जिहड़ी अगली रेशो हैगी है 9 हैगी है। नैक्सट चौथा कोण असी मान लिया 13x, क्योंकि अगे लिखा होया
अनुपात 13। इस करके असी सारे कोना दे नाल नाल x लगा के असी मान लैंदे आ। हुण असी अपनी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोना का जोड़ कितना सीगा असी पढ़िया 360 डिग्री। तो असी सारे कोना नू प्लस कर लैंदे आ। 3x जमा 5x जमा 9x जमा 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन्हां लैफ्ट हैंड साइड सारियां टर्म्स x वालियां ने, इन्हां सारे नू प्लस करके बना लिया असी 30x। ये साडे कोल आ गया 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। हुण इत्थे समीकरण असी हल करनी है। ये साडे कोल बन गई 30x बराबर है 360 डिग्री। x नू इत्थे रहन दिता, आ जिहड़ा 30 सीगा वो 360 दे हेठां चल गया। 360 नू 30 नाल डिवाइड किया, 0 ना देखो 0 कैंसल, ते 3 12 3 36, साडे कोल आ गया 12 डिग्री। हुण x की वैल्यू आ गई 12 डिग्री। सारे कोना दे विच भर दो। पहला कोण असी किन्ना मन्निया सीगा 3x, जिथे साडे कोल x हैगा उत्थे असी 12 भर दिता। 3 गुणा 12 आ गया 36 डिग्री। इस करके पहला कोण बन गया 36 डिग्री। हुण दूसरा कोण देखो, दूसरा कोण असी मन्निया सीगा 5x, जिथे x हैगा उत्थे असी 12 भर दिता। 5 नूं 12 नाल गुणा किया 60 डिग्री आ गया। इसी तरह तीसरा कोण 9x मन्निया सीगा आपां, x की जगह ते 12 फिल कर दिता, 9 ते 12 नूं गुणा किया 108 डिग्री। चौथा कोण 13x मन्निया सीगा, x की जगह ते 12 फिल किया, 12 नूं 13 नाल गुणा किया 156 डिग्री। ये साडे कोल आ गए चारों कोण कि चतुर्भुज दे चारां कोणां दी वैल्यू पुछी सीगी कि चारों कोण पता करो। तो पहला कोण बन गया साडे कोल 36 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 108 डिग्री और चौथा 156 डिग्री। हुण तुसीं इहनूं चैक भी कर सकते हो कि ये चतुर्भुज दे कोण ने। किवें कर सकते हो? सारे नूं जोड़ करके देखियो, इहदा कितना वैल्यू आएगी 360 डिग्री। हुण असीं करदे हां अपना नैक्सट क्वेश्चन सैकेंड। सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसनूं दो सरबंग समत्रिभुजां दे विच वंडदा है। ये साडी असाइनमेंट का दूसरा पॉइंट सीगा जिन्हों हुण असीं सिद्ध करन लगे हां, प्रूव करन लगे हां। जदों भी बच्चों किसी थ्योरम नूं प्रूव करना हुंदा है उहदे विच असीं छोटे छोटे 3 हैडिंग्स बनाने हां। पहला हैडिंग हुंदा दिता है गिवन, जो भी सानूं क्वेश्चन दे विच इंफॉर्मेशन दित्ती हुंदी है वो असीं इस हैडिंग दे विच लिखदे हां। दूसरा हैडिंग सानूं बनाना पैंदा सिद्ध करना है, टू प्रूव कि असी की प्रूव करना चाहते हैं, की सिद्ध करना चाहते हैं, वो असी इस हैडिंग के अंदर लिखना होंदा है। तीसरा पॉइंट असी बनाने सबूत। सबूत मतलब प्रूफ कि उस क्वेश्चन नूं, उस स्टेटमेंट नूं सिद्ध करने वास्ते सानूं सबूत कोई देना पवेगा, कुछ प्रूफ लिखने पैणगे। हुण पहले हैडिंग दे विच दिता है, दे विच असी लिखांगे जो क्वेश्चन दे विच दिता है कि समांतर चतुर्भुज है, तो असी ABCD इत्थे तुसी कोई भी बना सकते हो, PQRS भी लिख सकते हो, तो नाल तुसी बच्चों डायग्राम बनाई जाना, तो नाल असी लिखी जावांगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, नाल एक डायग्राम बना लिया ABC ते D। नैक्सट क्वेश्चन दे विच किहड़ी इंफॉर्मेशन दित्ती गई है? एक विकर्ण, तो असी एक विकर्ण ड्रॉ कर लिया। नाले असी लिख लेना हैडिंग दे अंदर दिता है दे विच कि AC इसदा विकर्ण है। हुण AC दे नाल ये दो त्रिभुजां दे विच वंडिया गया, तो असी लिख लेना AC समांतर चतुर्भुज ABCD नूं दो त्रिभुजां ABC ते CDA, ए वाली त्रिभुज ते ए वाली त्रिभुज दोनों दे विच वंडिया गया है, वो असी लिख देना। हुण सिद्ध करना है। सिद्ध करना की है असी कि दोनों जिहड़ियां ट्राइंगल्स ने वो सरबंग सम है। सिद्ध करना वाली लाइन च देखो एक निशान लग्या होया, दोनों ट्राइंगल्स नूं लिख के एक निशान बनाया गया। इस निशान नूं असी कहने आ कॉन्ग्रुएंस दा मार्क या सरबंग सम दा निशान। हुण सबूत असी की देवांगे इस थ्योरम वास्ते, सानूं सबूत देने पैणे आ, तो सबूत दे दिंदे आ फिर असी कि इन्हां दोनों ट्राइंगल्स नूं असी सरबंग सम प्रूफ करन वास्ते कोई प्रूफ देन लगे आ, सबूत देन लगे आ। हुण तुसी लास्ट टाइम 7वीं क्लास दे विच 8वीं दे विच भी पढ़ चुके हो, 9वीं दे विच भी स्टार्टिंग वाले लैसन च तुसी पढ़े होणगे कॉन्ग्रुएंसी रूल कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट उदों हुंदियां ने जदों उन्हां दियां 3 चीज़ां बराबर आ जाण। जेकर सानूं दोनों ट्राइंगल्स दे विच तीनों साइडां बराबर मिल जाण फिर तां असीं कवांगे SSS रूल दे अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ने। जेकर सानूं दो एंगल्स किसी भी तरह दो एंगल्स ते एक साइड बराबर मिल जे फिर असीं कवांगे ASA रूल दे अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ने। जेकर सानूं दो साइड
ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ SAS ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ RHS ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਕਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬਚੀਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਰੂਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ DC ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ AB ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ AC ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲੈਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 7th 8th ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 8 ਟੋਟਲ ਐਂਗਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਐਂਗਲਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DCA, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CAB, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਗਲਸ। ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਤੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ, ਐਂਗਲ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, AD ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, BC ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ 2 ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਗਲਸ ਆਗੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਾਮਨ ਸਾਈਡ, ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲਿਖ ਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਬਣਾ ਕੇ AC = AC। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ 2 ਐਂਗਲਸ, 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਐਂਗਲਸ, ਤੇ 2 ਐਂਗਲਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ASA ਰੂਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਨੇ ASA ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਥਿਊਰਮ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਵਿਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਨੂੰ 2 ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਥਿਊਰਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਪੈਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀਕ ਐਲੋਸ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ, ਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੰਬ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਮਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਜੇਕਰ ਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਤੇ ਬੱਚੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ? 8। 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 8 8 64, 4 ਚੌਕੇ 16, ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਚੌਕੇ 16, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 64, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 32। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 64 ਤੇ 32 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 3 ਤੇ 4, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ। 4 ਸਕੁਅਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। 4 ਚੌਕੇ 16, ਇੱਥੇ 4 ਇੱਥੇ 9, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 16 ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 13, ਕੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਰਗਮੂਲ 13। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਵਰਗਮੂਲ 13 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ? 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਮਾ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਇਕੱਲਾ 13 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 9 ਤੇ 4, ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਏ 13। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ 13 13 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 13 3 ਤੇ 2 ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਵਰਗਮੂਲ 13 3 ਤੇ 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਏ, ਪੀ ਤੇ ਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਮ ਪੁੱਛਿਆ। ਏ, ਪੀ ਤੇ ਡੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਏ, ਪੀ ਤੇ ਡੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ, ਡੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਏ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਪੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਏ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਪੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ? 70। ਤੇ ਡੀ ਆ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਛੋਟੇ ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਪੀ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਏ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਏ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪੀ ਨਾਲੋਂ, ਪੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਡੀ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਏ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਪੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਏ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਡੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਏ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ
ਵੱਡੇ ਕੋਣ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀਕ ਐਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ।